Today we'll discuss causes of plant diseases. And now we know, right? The plant diseases. What is a plant disease? Who can say? Hello? Sir, impairment of normal plant growth. Function, structure, and so on. You can say in a way, impairment. Or you can say any morphological and physiological deviation caused by microorganisms or plant pathogens. You can say plant disease. Or you can say a series of visible and invisible changes in relation to morphology and anatomy of the morphology, anatomy, and physiology of the plant induced by plant pathogen called plant disease. So I provide you many definitions. You can pick up one of them and tell very precisely. Hello. So based on the category of the pathogen, their nature, whether they are living organism or non-living organism, we can classify plant disease in two groups: infectious disease and non-infectious disease. So plant disease can broadly be classified according to the nature of their primary causal agent. Infectious disease, basically the disease is caused by fungi, bacteria, nematode, virus, viroid, mycoplasma, and anaerobic plant parasites. And these agents basically can reproduce within the host plant and spreading from the infected host plant to another host plant. That is called infectious disease. Clear? The disease is caused by living microorganism, and that living microorganism can multiply or reproduce within their host and can move or transmit or disseminate or spread from one host to another. I mean, infected host to healthy host, called infectious disease. Non-infectious disease, on the contrary, caused by non-living agent, which includes lack of temperature, lack or high temperature, moisture, oxygen, toxic substances in the soil or atmosphere, and excess or deficiency of an essential mineral elements. So now you clear the infectious disease caused by living microorganism and non-infectious disease caused by non-living agents. Those includes excess or lack of temperature, moisture, oxygen, toxic substances in the soil or even atmosphere, I mean air pollution, and excess or deficiency of essential mineral elements. Now the question is, what is the basic difference of living and non-living agents? The basic difference is living agents can multiply within the host. On the contrary, the non-living agent cannot multiply. As a result, living agent can move or transmit or spread. Non-living agent cannot move or transmit or spread. Clear? Yes, sir. অনেক ধরনের কথা বলে এটাই সমস্যা। কথা বলে কেন একটু স্যার আপনি সবাইকে মিউট করে দেন স্যার। মিউট করে দেন স্যার, তাহলে ভালো হয়। মিউট তো করতে চাই কিন্তু কিছু। And you see, and hello. Yes, sir. Yes, sir. And you see the, as I told, the infectious and non-infectious diseases classified based on the nature. Nature means living and non-living nature. Living organism cause disease, those are called infectious disease. And the disease is caused by non-living agent, I mean lack or excess of temperature, moisture, oxygen, or air pollution, mineral toxicities, and others caused non-infectious disease. The basic difference is the infectious disease by infectious organism can multiply, but non-infectious organism cannot multiply within the host. An infectious agent, I mean the living agents, for example,
fungi, bacteria, virus, nematode, mycoplasma, they can transmit from one host to another. But the non-living agents cannot transmit or disseminate from one host to another. Okay? So now, we want to discuss about the causes of plant disease. Very important for the exam and so on. Causes of plant diseases. We know always a pathogen always associate with a disease. If you want to have a disease, there is a pathogen. There must be a pathogen. Without pathogen, there will be no disease. So that's why I say pathogen is always associated with the disease. The pathogen can broadly be defined as any agent or factor. তাহলে pathogen কাকে বলে? আমরা এর আগের ক্লাসে বলেছি। Any entity or living organism or agent or factor that induce or incite or cause disease in crop plants called key pathogens. And these pathogens basically belong to two groups, living or animate group, non-living or inanimate group. But there is another group in between the living and non-living. That's why I say, you see, we said belong to living or animate group, non-living or inanimate group, and another group in between living and non-living group. We'll discuss later. The plant pathogens are thus grouped under the following categories. So one, living means biotic causes, or non-living means abiotic causes. But there is another one, living and non-living, we call it mesobiotic causes. So how many types of causes? Three types. Three types. Biotic causes, abiotic causes, and another is mesobiotic causes. So you see, this category, I mean the biotic causes, this category includes diseases caused by animate or living or cellular microorganism. The living microorganism include, I mean the biotic causes. So living microorganism in this group, under this group. And of this group, I mean the biotic causes, you can broadly classify eukaryotic organism and another is key. Prokaryotic. Prokaryotic organism. You see here, prokaryotes. Here you see the prokaryotes, and one is key, eukaryote. Belongs to eukaryotes. You see here, fungi. Fungi. There will be many classes will be taken by other teachers on fungi. Study of fungi is called mycology. There will be 4 teachers involved. They will take classes on mycology or fungi detail. But I here briefly let you know that nearly 70% of the diseases, major or minor, in any plant species of economically important, caused by key fungi. So 70% of plant diseases caused by key. This group, one group, eukaryotic fungi, Satra. For examples, what are the diseases? Just some examples: brown spot of rice, blast of rice, sheath blight of rice. You see here, brown spot of rice, blast of rice, sheath blight of rice, leaf blight of wheat, anthracnose of fruits and vegetables, etc., etc. So very important. Here, I would like to show you some examples of the fungi. For example, as you know, Bengal famine caused by a disease called brown spot of rice. Here you see the spot on the leaf. This is the leaf brown spot disease, and caused by this organism. What is the name? What is the present name of this organism? Phytophthora infestation. Phytophthora infestation. No. Can you see this slide? Yes, sir. Yes. Bipolaris oryzae. The present name is Oryza. Bipolaris oryzae. But before, the organism known as Helminthosporium oryzae. Helminthosporium oryzae. But presently, the organism renamed as Bipolaris oryzae. Because and this disease caused famine in 1943. What is the name of the famine? Bengal famine. So my purpose is to show you just the organism, the one fungi example. And another fungus you see here,
the organism structure like this, you see, and cause a disease in wheat. Wheat blast, very important disease. You see the bleaching out symptom. You see the wheat heads become bleached out. মনে হচ্ছে কেউ ঝলসায় দিছে বা পুড়ে দিছে এবং আনফিল গ্রেইন থাকবে, গ্রেইনগুলি এরকম চাপি গ্রেইনস হয়ে যাবে. Caused by another fungus called Magnaporthi originatum pathotype. One in wheat, another is rice. There are so many diseases you will study in the coming years, so I don't want to spend more time here. My purpose is they belong to biotic groups, major group eukaryotes, and under the eukaryotic groups, one of the leading organism is fungi, and 70% of the plant disease caused by fungi. And here you see some example of two fungi, Bipolaris oryzae, Magnaporthi originatum pathotype. Bipolaris oryzae cause disease in rice called brown spot, and Magnaporthi originatum pathotype cause blast in wheat. Also, blast of wheat is an emerging challenge, emerging disease in Bangladesh. And see here, the belong to eukaryote, the next to fungi. What is the group? Hello? Omycetes. Omycetes, or we call it Oomycota. It's like fungus-like organism, but very close to fungus, but it's a bit different from fungi. You see a distinct phylogenetic lineages of fungus-like eukaryotic microorganism, which are filamentous, microscopic, and like fungus, they can absorb the nutrients and reproduce both sexually and asexually. Like fungus, it's filamentous, you see, and also you can see under microscope, and it can absorb nutrients from the host plant and reproduce both sexually and asexually. So, but it's little bit different from fungus, you see. Oomycota, I mean the Oomycetes, have long been considered fungi. আগে এটাকে ফাঙ্গাস হিসেবে বিবেচনা করতো কিছু ক্যারেক্টারের উপর ভিত্তি করে, but now it classified as different group. কি নাম এখন কি নামে পরিচিত এই গ্রুপটা? Oomycota. Oomycetes বা Oomycota. কি ক্যারেক্টার আছে তার? ডিপ্লয়েড ওস্পোর, ওস্পোরগুলি হচ্ছে ডিপ্লয়েড. দিস ইজ দ্য ওস্পোর, দুইটা নিউক্লিয়াস থাকবে, এই স্পোরটা জড়িত. এই স্লাইডটা দেখতে পাচ্ছ? Yes, sir. হ্যাঁ, এখানে ডিপ্লয়েড ওস্পোর তৈরি করে সে, আর ডিপ্লয়েড সিনোসাইটিক ভেজিটেটিভ মাইসেলিয়াম, সে যে সুতার মতো তার যে মাইসেলিয়ামটা, এটার মধ্যে কোনো সেপারেশন থাকে না, মানে ভাগ থাকে না, এই জন্য এটাকে বলে সিনোসাইটিক. এই জন্য নিউক্লিয়াস গুলি দুইটা একসাথে থাকবে, এই জন্য ডিপ্লয়েড সিনোসাইটিক মাইসেলিয়াম. আর এর যে সেল ওয়ালটা আছে, the cell wall composed of beta glucans and cellulose, but cell wall of fungi composed of chitin. Basically, based on the cell wall contents, this organism reclassified as Oomycetes, not like fungi, but it look like fungi, but it is not the fungi. So after fungi, so biotic causes, one is fungi, gone. The second causes of belongs to eukaryote is Oomycetes, বা Oomycetes or Oomycota. It's fungus-like organism, but it is a bit different from fungi. How? Because it can produce diploid oospore, sinusitic vegetative mycelium, its cell wall composed of beta glucans and cellulose, and mitochondria with some tubular cristae. Mitochondria কি দেখা যায়? একটু ভিতরে তোমরা দেখছো মাইটোকন্ড্রিয়ার স্ট্রাকচার, ভিতরে একটু পেঁচানো মানে ভাঁজওয়ালা স্ট্রাকচার দেখা যায়, যেটা তাকে স্পেস দেয় অনেক, এটা টিউবুলার ক্রিস্টি থাকে. And এবং Oomycetes example কি? Phytophthora species and কি? Bottom, at the bottom of the slide. Can you see? Phytophthora species and Pythium species. Phytophthora species and Pythium species. Phytophthora species and Pythium species. And you see the fungi? You see fungi, one of two fungi, for example, Bipolaris oryzae, Magnaporthi originatum pathotype. Now you see the Oomycetes, only two, Phytophthora species and Pythium species. There are many species belongs to Phytophthora and belongs to Pythium genera. Phytophthora হচ্ছে একটা জেনাস, এর আন্ডারে অনেকগুলি স্পেসিস আছে এবং বিভিন্ন ক্রপে বিভিন্ন ডিজিজ করে. পিথিয়ামেরও অনেকগুলি স্পেসিস আছে, বিভিন্ন ক্রপে বিভিন্ন ডিজিজ করে, আবার কিছু বেনিফিশিয়ালও আছে. হ্যাঁ, তাহলে তোমাদের Oomycetesটা কি? The fungus like eukaryotic organism.
Clear? But it differs from fungus based on the cell wall component. In fungus, in case of fungi, the cell wall composed of mostly chitin, but in case of umycetes, cell wall composed of key. Hello? Hello? Beta glucose and cellulose. Beta glucons. Glucose na kintu. Glucons. Beta glucons and cellulose. Cellulose and beta glucons. Cellulose and beta glucons. আর ওটার ক্ষেত্রে chitin. Beta glucons. হ্যাঁ, এই হচ্ছে দুটো। এটা হলো সেকেন্ড গ্রুপ। See the photograph. এটা গ্লুকোজ জিনিসটা কি স্যার? Glucons polysaccharide. থ্যাংক ইউ স্যার। এখন এখানে দেখো, এখানে তোমরা একটা জিনিস দেখো, হ্যাঁ, এই যে একটু আগে বলছিলাম যে ফাইটোপথোরা সে জুস স্পোর তৈরি করে, দুইটা ফ্লাজেলা থাকে, এটা তোমাদের ডিটেইল পড়াবে। এটা হচ্ছে তার স্পোরাঞ্জিয়াম আর এটা হচ্ছে ওস্পোর। ইসি এটা হচ্ছে ওস্পোর। এবং দেখো আলু গাছে যে এইভাবে রোগটা করে, তোমাদের যাদের গ্রামে বাড়ি দেখবা, এখন আলুর সিজন, যদি চোখে পড়ে উল্টা দিকে পাতা উল্টায় দেখবা, হ্যাঁ, এরকম ডিজিজটা করে যে পচে গেছে এবং ছাতায় গেছে, সাদা সাদা সাইন দেখা দেয়। এই সাদা সাদা গুলি কিন্তু ফাইটোপথোরা এবং প্লেটে ফাইটোপথোরা। হ্যাঁ, তুমি যদি এটাকে পিউরিফাই করো, আইসোলেট করো এবং পিউরিফাই করো, ফাইটোপথোরা দেখতে এরকম। ফাইটোপথোরা ইনফেস্টেন্স দেখতে পাচ্ছ তোমরা এই প্লেটটা, কালচার প্লেটটা? হ্যাঁ, এই কালচার প্লেটটা হচ্ছে এরকম। হ্যাঁ, আমাদের ল্যাবে আমার একটা প্রজেক্ট প্রায় শেষ করলাম কিছুদিন আগে, বাংলাদেশ একাডেমি অফ সায়েন্স এন্ড ইউএসডি এর একটা ফান্ডেড প্রজেক্ট। সো আমরা ডিটেইল স্টাডি করছি প্যাথনটার ফেনোটাইপ, জিনোটাইপ এবং এর কন্ট্রোল নিয়ে। একটা স্টুডেন্ট আমার কাছে পিএইচডিও করতেছে। হ্যাঁ, আমরা আরো ফার্দার স্টাডি করব সামনে। এটা কালচারে দেখতে এরকম। কালচার থেকে যদি স্লাইড করো তুমি তার স্পোরাঞ্জিয়া দেখতে পাবা। আবার প্লেটেও কিন্তু সে স্পোর তৈরি করে। যখন দুইটা, এটা কিন্তু হেটারোথেলিক ওমাইসিটস, এগুলো ডিটেইল পড়ানোর কথা পড়াবে সামনে তোমাদেরকে, যে পড়াবেন। হ্যাঁ, এটা একটা হেটারোথেলিক ওমাইসিটস বলে, মানে দুইটা থ্যালাস যখন কাম ইন কন্টাক্ট দে প্রোডিউস ওস্পোর। একটাকে বলে A1 মেটিং টাইপ, আরেকটাকে বলে A2 মেটিং টাইপ। বাংলাদেশে আনফরচুনেটলি একটা মেটিং টাইপ আছে, আমাদের স্টাডিতে আমরা বের করছি বাংলাদেশে একটা মেটিং টাইপ। কি নাম? A2। আমাদের দেশে আছে A2। এজন্য এর সেক্সুয়াল রিকম্বিনেশন হবে না, এসেক্সুয়ালি ক্লোনাল প্রপাগেশন হবে। ক্লোনাল প্রপাগেশন হবে। এবং যখন এই প্যাথোজেনটা শীতকালে, যখন কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া, গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি এবং খুব লো টেম্পারেচার থাকে, তখন পটেটোর পাতা এরকম ছাতায় যায় এবং 3 থেকে 4 দিনের মধ্যে পুরা ক্ষেত ধ্বংস হয়ে যায়। আর এজন্যই আয়ারল্যান্ডে 1845 to 1849 দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, আইরিশ ফ্যামিন। কি প্যাথোজেনটাই করছিল, কি নাম? ফাইটোপথোরা ইনফেস্টেন্স। সো এটা কোন গ্রুপের? ফাঞ্জাই না ওমাইসিটস? Omycetes. হ্যাঁ, ওমাইসিটিস বা ওমাইসিটস এর ইয়াস। আচ্ছা, এখন আমরা যাব নেক্সট গ্রুপ, বায়োটিক কজ বাট বিলং টু ইউক্যারিওট। ওয়ান ইজ ফাঞ্জাই, অ্যানাদার ইজ কি? ওমাইসিটিস বা ওমাইকোটা, and third one is protozoa. Some protozoa also called disease in plant. What are protozoa? Single-celled microscopic organism. They have some flagella-like structure, that's why they are motile and have typical nuclei. That's why belongs to eukaryotes. They have distinct nucleus. So single-celled microscopic, motile, typical nuclei. An organism with single-celled are microscopic, motile and typical nuclei. So protozoa are mostly single-celled, ectocell, among microscopic, motile, and they have typical nuclei. Among the plant pathogens, you see, the organism belongs to myxomycetes or myxomycetes, plasmodiaphromycetes, and flagellates protozoa. Myxomycetes, plasmodiaphromycetes, and flagellate protozoa belongs to this group, protozoa. And one of the example you see here, the coconut palm, coconut tree, the leaves become yellow. You see in this photograph? Can you see the plate? Yes, sir. Yes, sir. This yellow color. So this yellow color basically due to a heart rot disease caused by what? Protozoa. Caused by a protozoa. And we call this disease phloem. Basically, you can see the heart region. Heart means হচ্ছে টপে গিয়ে, টপে যেখান থেকে পাতা বের হয় সেখানে গিয়ে এই রটিংটা হয়। এছাড়া ফ্লোয়েম টিস্যুতে নেক্রোসিস হয় ইন কেস অফ কফিতে এই ডিজিজটা হয়। তাহলে আমরা জানলাম কি, যে ফাঞ্জাই
Omycetes, protozoa are single-celled, microscopic, motile, and typical nuclei. Also can cause disease in crop plants. Okay, so the next one, here you see another Phytomonas protozoal structure. If you prepare a thin slide and observe under electron microscope, you will see the protozoal structure inside the host tissue. See this black structure here, arrow, thin arrow showing the black structure inside the plant tissue. This indicates the presence of protozoal structure in the infected tissues. Here also you can see this black structure, black. What they did, they go for a cross section and observe under the high power electron microscope, and they observe the black spherical structure. This black spherical structure basically indicate the presence of Phytomonas protozoa causing the heart rot in coconut. Just for example, for your then another group belongs to eukaryotes, also biotic. স্যার হার্ট রোড মানে আসলে কি বোঝাচ্ছে স্যার? হার্ট রোড হচ্ছে যে জায়গা থেকে ইনফ্লোরেসেন্সটা বের হয়, গাছটার টপে গিয়ে যেখান থেকে পাতাগুলি গুচ্ছাকারে বের হয় না নারিকেল গাছে বা পাম গাছে, সেই জায়গায় রটিংটা হয়, এবং সেই রটিংটা আস্তে আস্তে ইনফ্লোরেসেন্সে ছড়ায় যায় ধীরে ধীরে। And you see another group. স্যার ইংলিশ লেটার দিয়ে যেগুলা লেখা আছে ওগুলা কি বলছে? কোথায় স্যার এই ফিগারের মধ্যে? কই না তো, প্রিভিয়াস স্লাইডে। ও আচ্ছা, এগুলিতে তারা ফ্লোয়েম সেল বুঝাইছে। হ্যাঁ, এগুলিতে ওই ফ্লোয়েম সেল, সিপ টিউব আছে না, একটা সেলের কনস্ট্রাকশন করলে ফ্লোয়েম সিপ টিউব আছে না, এগুলো বুঝাইছে আর কি। এগুলো ওই আমি যেখান থেকে ভাস্কুলার বান্ডেল। হ্যাঁ, এগুলি ভাস্কুলার বান্ডেলের যে জাইলেম এন্ড ফ্লোয়েম টিস্যু আছে না, জাইলেম এন্ড ফ্লোয়েম টিস্যু, জাইলেম এন্ড ফ্লোয়েমের যে আদার কম্পোনেন্ট গুলো আছে সেগুলো তারা মার্ক করে দেখাইছে যে কোথায় কোথায় থাকতে পারে। এই হচ্ছে এটা একটা জাস্ট প্রেজেন্সটা দেখাইছে হোস্টে, আমি আর ওইদিকে ডিটেইল তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি না। আচ্ছা, আরেকটি গ্রুপ হচ্ছে এলগি অর এলজি, হোয়াট ডু ইউ সে, এলজি অর এলগি। হ্যাঁ, এটাও কিন্তু একটা অর্গানিজম, এটা কিন্তু প্ল্যান্ট লাইক অর্গানিজম, বাট দে ক্যান কজ ডিজিজ ইন ক্রপ প্ল্যান্টস। And usually cephalourus, you see the cephalourus green algae, usually they since or because they are green, they can produce their food by photosynthesis, but some of the algae are eto microorganism but plant like microorganism having green pigment. That means they can produce food through photosynthesis. And till now 200 species identified, and out of the species, one of the species called cephalourus, you see, cephalourus virescens cause disease in tea known as red rust, also in mango red rust, in papaya also. So algae also can cause disease. What is the name of the species? যেটা ডিজিজ করে গাছে, বেশিরভাগ কিন্তু উপকারী, কিন্তু যেটা ক্ষতি করে, যেটা গাছে রোগ করে, কি নাম? সেফালাস ভাইরাসেস। হ্যাঁ, সেফালিউরোস। হ্যাঁ, সেফালিউরো, এটা একটু ধীরে পড়তে হবে, নাহলে তুমি পড়তে পারবে না। সেফালিউরোস ভাইরেসেন্স, one of the harmful algae cause disease in কোথায়? ম্যাঙ্গো, টি, পাপায়া। What is the name of the disease? এই সেফালিউরোস ভাইরাসেন্স যে ডিজিজটা করে, কি নাম? রেড রাস্ট। যাদের সিলেট অঞ্চলে বাড়ি তারা জানবা, টিতে এটা একটা প্রবলেম, টিতে প্রবলেম, পাপায়াতে প্রবলেম, ম্যাঙ্গোতে প্রবলেম। সি লুক লাইক, আমি তোমাদের একটু বোঝানোর জন্য এখানে একটা ফটোগ্রাফ শো করতেছি। প্লিজ হ্যাভ এ লুক ইন দিস স্লাইড। See how this cephalourus virescens grown on the surface of the crop plants. If your green surface of the plants covered with this cephalourus virescens, there will be no photosynthesis, no food production. So the growth and reproduction affected. You see here, this red rust, and here everywhere. You will see the bright light yellow and the dim light. And if you observe under microscope, কে কথা বলতেছে, or dim light, then you will see
If you observe under microscope the enlarged view of the colonies, you will see the filaments, filamental growth of this. And at the top of the filament, you will see a global sporangium-like structure. So colonies of parasitic green algae, Cephalourus virusens, if you study. Hello? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Then the final one, metazoan elements. Fungi, oomycetes, protozoa, algae, and then metazoan. All this belongs to eukaryotes and biotic cause. Metazoan animals are key, multicellular, eukaryotic organism of the kingdom, Animalia. Animalia kingdom এটা একটা মাল্টিসেলুলার অর্গানিজম, হ্যাঁ, যার ধরো ব্যাকবোন এসে ইত্যাদি সব আছে। এটার একটা টিপিক্যাল এক্সাম্পল আমাদের প্ল্যান্ট প্যাথোলজিতে নেমাটোড। কি নাম? নেমাটোড। সাধারণত গাছের রোগ করে নট, গাছের শিকড়ে নট করে, রুট নট বলে, গুটি করে, গুটি তৈরি করে এবং ক্ষতি হয়ে যায় গাছের, উইল্টেড হয়ে যায়, গাছ আর খাদ্য নিতে পারে না, আস্তে আস্তে গাছের গ্রোথ কমে যায় এবং মারা যায়। তারপর হচ্ছে উফরা ডিজিজ ইন রাইস। উফরা গাছে একটা ডিজিজ, এটা তোমরা ফাইনাল লেভেল 3 তে পড়বা ডিটেইল, আমি এখানে নামটা বললাম, উফরা অফ রাইস। And the final group of eukaryote, phanerogamic plant parasite. কি নাম? Phanerogamic plant parasite। যারা ফুল তৈরি করে, ফল তৈরি করে, তারা গাছের রোগও করে। এরকম এক্সাম্পল তোমরা নিজেরাই জানো। ফর এক্সাম্পল ডোডার, লরেন্থাস, স্ট্রিগা, এগুলো হচ্ছে phanerogamic plant parasite, তারাও গাছের রোগ করে। এটার উপর একটা লাস্ট ক্লাসের আগের ক্লাস, এটার উপর একটা ক্লাস হবে, আগামী ক্লাসটা এটার উপর হবে। এটার উপর একটা ক্লাস হবে, phanerogamic plant parasites. Then prokaryotes, you see now the prokaryotes এ কি আছে দেখো? True bacteria are unicellular, you know, right? Prokaryotic means discrete nucleus, টা well developed না। Achlorophylous মানে কি? ক্লোরোফিল নাই, কাজে খাদ্য তৈরি করতে পারে না। With cell wall আছে, and reproduce can both sexually and asexually. একটা simple definition আমি বুঝাইছি যে unicellular prokaryotic organism having reproduce both sexually and asexually. There are so many examples you can see. For example, brown rot in potato, wilt in potato, soft rot in potato, leaf blight in rice, leaf streak in rice, citrus canker, rattan stunting disease in sugarcane. So there are many diseases. Out of the diseases, one of the important disease in rice called bacterial blight বা bacterial leaf blight, and vegetable একটা হয় ঢলে পড়া রোগ, এটাকে বলে ব্যাকটেরিয়াল উইল্ট, এটাও ব্যাকটেরিয়া দিয়ে হয়। এছাড়াও আলুতে হয় উইল্ট, আবার ব্রাউন রট হয়, যেটার কারণে আলু আমরা our export totally stopped to Russia due to the presence of this bacterium in the tuber. হ্যাঁ, এটা ট্রু ব্যাকটেরিয়া বলে, এটা ট্রু ব্যাকটেরিয়া। And here you see bacterial blight symptom on the leaf. Here is the bacteria on culture. This is the culture, and this Xanthomonas oryzae, Pethovar oryzae, one bacteria. Ralstonia solanacearum causing wilt. Wilt in, for example, here you see the tomato plants, and Ralstonia solanacearum look like this on a special medium. Centerটা লাল হবে, চারিপাশে বর্ডারে একটু সাদা হবে। এটা হচ্ছে তার একটা ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার, virulent colony character. এটা হচ্ছে Xanthomonas oryzae, Pethovar oryzae, and this one Ralstonia solanacearum, and cause disease. Okay, true bacteria these are. Here you see the bacterial cell. If you prepare the slide and observe under microscope, you will see the gram negative rod shape bacteria. এবং আমাদের প্ল্যান্টে যে ব্যাকটেরিয়াগুলি বেশিরভাগ গ্রাম নেগেটিভ এবং শেপটা হচ্ছে রড শেপ, এবং কিছু ফ্লাজেলাম আছে অনেকগুলি, পেরিট্রিকাস কিছু আছে, polar flagellum একটা single monotricous, a single polar flagellum. So these are bacterial cell, rod shaped bacterial cell, if you observe under electron microscope. So prokaryoteর মধ্যে ব্যাকটেরিয়া, ট্রু ব্যাকটেরিয়া, ট্রু মানে কি? এর একটা ফলস ব্যাকটেরিয়া আছে, মানে ব্যাকটেরিয়া লাইক আছে, ওইটা আমরা একটু বলি। এরপর আছে কি? মলিকুটস। দিস আর ওয়াললেস প্রোক্যারিওটস। ব্যাকটেরিয়ার কি ওয়াল ছিল? ব্যাকটেরিয়ার সেল ওয়াল আছে কিনা? তাহলে মলিকুটসের সাথে ব্যাকটেরিয়ার পার্থক্য কোথায়? ওয়াল নেই, ওয়াললেস। হ্যাঁ, দ্যাট ইনক্লুডস মাইকোপ্লাজমা লাইক অর্গানিজম এন্ড স্পাইরোপ্লাজমা। মাইকোপ্লাজমা একটা অর্গানিজম আর স্পাইরোপ্লাজমা,
এক্সাম্পল অফ ডিজিজ ইউ সি আর গ্রাসি শুট ইন সুগারকেন। সুগারকেনের গাছ ছোট হয়ে শুধু ঘাসের মতো হয়ে থাকে, বড় হইতে পারে না। আর বেগুন গাছের পাতা ছোট ছোট হয়ে আসে, এটাকে লিটল লিফ বলে। বানানা গাছ নরমাল না হয়ে হঠাৎ করে পাতাগুলি এক জায়গা থেকে বের হয়ে ছোট ছোট হয়ে যায়, গাছটা ছোট হয়ে যায়, এটাকে বলে, এগুলি সব মাইক্রোপ্লাজমা দিয়ে হয়। মাইক্রোপ্লাজমা মলিকিউলস গ্রুপের অর্গানিজম। কি নাই তাদের? ওয়াল নাই। মাইক্রোপ্লাজমা আর প্লিওমরফিক প্রোক্যারিওটিক মাইক্রো অর্গানিজম দ্যাট লেক এ সেল ওয়াল। তাহলে মাইক্রোপ্লাজমা কাকে বলে? প্লিওমরফিক। প্লিওমরফিক, ওকে, প্লিওমরফিক অর্গানিজম মানে তার মরফোলজি বা শেপ চেঞ্জ হতে পারে, এবং এটা একটা প্রোক্যারিওট, নট লাইক ইউক্যারিওট। এর নিউক্লিয়াসটা ডিসক্রিট, ওয়েল ডেভেলপ না, এবং তার সেল ওয়াল নাই। এবং এটা কার আন্ডারে? মলিকিউলস এর আন্ডারে। মাইক্রোপ্লাজমা লাইক অর্গানিজম বলে, এই জন্য এদেরকে এমএলওস দ্যাট ইনফেক্ট প্ল্যান্টস হ্যাভ বিন রিক্লাসিফাইড অ্যাজ ফাইটোপ্লাজমাস। এখন মাইক্রোপ্লাজমাকে লেটেস্ট কি বলে? এখন কি বলে? কি বলে? আগে মাইক্রোপ্লাজমা বলতো, এখন কি বলে? ফাইটোপ্লাজমা। এখন বলে কি? ফাইটোপ্লাজমা। এই ফাইটোপ্লাজমার মধ্যে কিছু আছে হেলিকাল, পেঁচানো, স্পাইরাল স্ট্রাকচার, এদেরকে বলে স্পাইরোপ্লাজমা। তাহলে মাইক্রোপ্লাজমাকে এখন বলে ফাইটোপ্লাজমা। ফাইটোপ্লাজমার মধ্যে কিছু আছে হেলিকাল বডিজ, তাদেরকে বলে স্পাইরোপ্লাজমা, এবং এরা সব মলিকুলের আন্ডারে, মলিকিউলস এর আন্ডারে। তাহলে মাইক্রোপ্লাজমা কি? প্লিওমরফিক প্রোক্যারিওটিক মাইক্রো অর্গানিজম হ্যাভিং নো সেল ওয়াল। প্লিওমরফিক মানে তার আকার অনেক ধরনের হতে পারে, এবং এটা একটা প্রোক্যারিওটিক অর্গানিজম যার কোনো সেল ওয়াল নাই, এটা মাইক্রোপ্লাজমা। এখন তাদেরকে বলে ফাইটোপ্লাজমা, এদের মধ্যে কিছু কিছুকে বলে স্পাইরোপ্লাজমা। এখন প্রোক্যারিওটের মধ্যে আরেকটা গ্রুপ রিকেটসিয়া লাইক ব্যাকটেরিয়া। বলো স্যার, হেলিকাল বডিজ ওই জিনিসটা কি স্যার? হেলিকাল হচ্ছে স্পাইরাল স্ট্রাকচার, আমি একটু পরে তোমাকে দেখাচ্ছি। আচ্ছা দেখতে চাও? এই যে হেলিকাল বডি, দেখছো না স্পাইরাল বডি? এটা যখন তুমি ইনফেক্টেড গাছ থেকে নিয়ে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে দেখবা, তখন তার এরকম হেলিকাল স্ট্রাকচার দেখতে পাবা। দেখছো তোমরা? জি স্যার। এই যে হেলিকাল স্ট্রাকচার, এ তে, ডি তে, ই তে, এগুলি সব বিভিন্ন রকম শেপ দেখা যাবে তার সেলে, কিন্তু তার হেলিকাল স্ট্রাকচার ফর্ম কি? এটা হচ্ছে স্পাইরোপ্লাজমা। আর স্যার মলিকিউল, বলো স্যার মলিকিউলস গুলো কি শুধুমাত্র স্যার ওই যে সুগার কেন, ব্যানানা এসব ট্রিতেই মানে গ্রোথ কে ইনহিবিট করতেছে? হুম 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 আচ্ছা স্যার। মোস্টলি মাইক্রোপ্লাজমার যেগুলি ইম্পর্টেন্ট ডিজিজ বাংলাদেশে হয়, সেটি বাঞ্চিটপ হয় বানানাতে, ব্রিঞ্জালে খুব একটা প্রবলেম, লিটল লিফ বলে, হ্যাঁ, কস্ট বাই ফাইটোপ্লাজমা, ক্যান্ডিডেটাস ফাইটোপ্লাজমা বলে, কারণ এদেরকে কালচার করা যায় না, কিন্তু এদেরকে কি করা যায় না? কালচার করা যায় না। কালচার করা যায় না। আচ্ছা, আরেকটা গ্রুপ দেখো, রিকেটসিয়া লাইক ব্যাকটেরিয়া, দে আর ভেরি স্মল, সামটাইমস সাব মাইক্রোস্কোপিক, ওয়ার্ল্ড ব্যাকটেরিয়া। এদের আবার কি আছে? তাহলে দেখো, ট্রু ব্যাকটেরিয়ার ওয়াল আছে, কিন্তু মাইক্রোপ্লাজমা লাইক ফাইটোপ্লাজমা, স্পাইরোপ্লাজমা, এদের ওয়াল নাই। আবার রিকেটসিয়া লাইক ব্যাকটেরিয়া যেগুলি, সেগুলি কি আছে? ওয়াল আছে, এবং এগুলি ডিজিজ করে সাইট্রাস গ্রিনিং, বাঞ্চিটপ সিমটম অনেক সময় করে, হ্যাঁ, তারপর পেয়ার্স সিমটম ইন গ্রেপভাইন, এরকম করতে পারে। রিকেটসিয়া লাইক ব্যাকটেরিয়া। সি molecules, example of molecules. If you collect the diseased leaf or diseased plant tissue and prepare the cross section, and if you observe under electron microscope, not normal microscope, electron microscope, you will see the black spherical structure in the phloem tissue and so on. You will see the cytoplasma. And in Bangladesh, you know, Malta এখন হচ্ছে না বাংলাদেশে, এই মাল্টাতে একটা ইম্পর্টেন্ট রোগ হচ্ছে গ্রিনিং বা হংলং বিং। এই গ্রিনিং নিয়ে আমি কাজ করি। এই গ্রিনিং এর সমস্যাটা হচ্ছে, এটা এখন ব্যাকটেরিয়া বলে, আগে মাইক্রোপ্লাজমা বলতো, এখন এটাকে ব্যাকটেরিয়াই বলে, কিন্তু ব্যাকটেরিয়াটার নাম আছে ক্যান্ডিডেটাস বলে। ক্যান্ডিডেটাস মানে কি? এটা কালচার করা যায় না। এটা আমাদের ইয়াতে এখন ডিজিজ করে ক্যান্ডিডেটাস লিবেরিব্যাক্টার এশিয়াটিকাস, এটা সাইট্রাস একটা ডিজিজ করে গ্রিনিং বলে বা হোয়াংলং বিং বলে। হোয়াংলং বিং চাইনিজ ওয়ার্ড, এর মিনিং হচ্ছে ইয়েলো শুট। গাছটার শুটটা কি হয়ে যাবে? ইয়েলো কালার হয়ে যাবে, পাতা সহ ইয়েলো কালার হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এটি তুমি বলতে পারো ইভলিউশনারি নেচার, এটার এমন কোন একটা মানে মিসিং আছে, একটা সিস্টেম, যেটার জন্য সে আর্টিফিশিয়াল মিডিয়াতে সে গ্রো করতে পারে না বা খাবার নিতে পারে না।
তবে এখানে একটা ব্যাপার আছে, এই ক্যান্ডিডেটস এর মধ্যে লেটেস্ট সায়েন্স দেখি আমরা, তাহলে একটা ব্যাকটেরিয়া পাওয়া গেছে ইউএস এর একটা মাউন্টেন থেকে, একটা পাহাড় থেকে তারা একটা পাপায়া গাছ থেকে আইডেন্টিফাই করছে। হ্যাঁ, সেই ব্যাকটেরিয়াটা একটা লিবেরিব্যাক্টার ক্রিসেন্স, লিবেরিব্যাক্টার ক্রিসেন্স, এটাকে আবার কালচার করা যায় একটা স্পেসিফিক B7 মিডিয়াতে, লিবেরিব্যাক্টার ক্রিসেন্স। এই লিবেরিব্যাক্টার ক্রিসেন্স কে ইউজ করে ফাংশনাল জিনোমিক্স, এই ক্যান্ডিডেটাসের যে যত জিন আছে এদের জিনের ফাংশন স্টাডি করে, ওই সিস্টেমটা ইউজ করে। কিন্তু একে যেহেতু কালচার করা যায় না, কিন্তু ওই ব্যাকটেরিয়াটাকে ইউজ করে, লিবেরিব্যাক্টার ক্রিসেন্স বলে, হ্যাঁ LCR বলে, লিবেরিব্যাক্টার ক্রিসেন্স। এটা একটা পাপায়া থেকে আইসোলেট করছে, একটা মাউন্টেন থেকে। কিন্তু এই ব্যাকটেরিয়াটা বা B7 একটা স্পেশাল মিডিয়াতে কালচার করা যায়, কিন্তু অন্য ফাইটোপ্লাজমা গুলি কালচার, মানে অন্য ক্যান্ডিডেটাস গুলি কালচার করা যায় না। এটি একটি ইম্পর্টেন্ট। এটা হচ্ছে বাংলাদেশে মাল্টাতে এখন এই ডিজিজটা হচ্ছে, এবং এটা একটা চ্যালেঞ্জ ধীরে ধীরে করছে। দেখছো বেগুনের পাতা ছোট হয়ে গেছে। হ্যালো, জি স্যার। এই যে ওখান থেকে তারা একটা পাতার লিপ টিস্যুকে ক্রস সেকশন করে দেখছে যে এরকম স্ফেরিক্যাল ফাইটোপ্লাজমা গুলি দেখা যায়, ফাইটোপ্লাজমা, যার নাম হচ্ছে ক্যান্ডিডেটাস ফাইটোপ্লাজমা। আমরা আমাদের ল্যাবে একটা মাস্টার ছাত্র এই কাজটা কমপ্লিট করছে, সে আইডেন্টিফাই করছে যে বাংলাদেশেরটা কি, এটা হচ্ছে ক্যান্ডিডেটাস ফাইটোপ্লাজমা। ওকে, and these are spiroplasmas. Okay, so now this you can see the rickettsia like bacteria, you see, causing bunchy top of papaya গাছ যদি এরকম abnormal হয়ে যায়, you see in the left side photograph the bunchy top structure in papaya. When they prepare the slide and observe under electron microscope, they observe this spherical and elongated rickettsia like cells in the inside the tissues of the papaya. It is rickettsia like bacteria. So another cause is the time almost very close to next class ki hello, hey next class Sir, কোন ক্লাস নেই। কেমিস্ট্রি ক্লাস নেই আজকে, নাই না স্যার, আজকের কোনো ক্লাস নেই। আচ্ছা, তাহলে আমি আর 5 মিনিট সময় নেই। আচ্ছা, মেসোবায়োটিক কজেস, দিস আর, তাহলে আমরা বললাম কি, তাহলে এখন একটু সামারাইজ করি। বায়োটিক কজেস, বায়োটিকের মধ্যে প্রোক্যারিওট and eukaryote, ইউক্যারিওটের মধ্যে কি পেলাম, ফাঞ্জাই, তারপর কি ওমাইসিটিস, তারপর কি প্রোটোজোয়া, মেটাজোয়া, ফেনোরোগেমিক প্ল্যান্ট প্যারাসাইট, এলগি। দেন প্রোক্যারিওটে আসে আমরা কি পেলাম, ট্রু ব্যাকটেরিয়া, তারপর মলিকুলস, বা ফাইটোপ্লাজমা ব্যাকটেরিয়া, রিকেটসিয়া লাইক ব্যাকটেরিয়া। সো বায়োটিক শেষ, বায়োটিক শেষ। এখন কি মেসোবায়োটিক, মেসোবায়োটিকের মধ্যে যারা কি ইন বিটুইন লিভিং এন্ড নন লিভিং, তাদেরকে যদি হোস্ট দাও তারা লিভিং এর মতো আচরণ করবে, হোস্টের বাইরে তারা জাস্ট একটা ইনার্ট ম্যাটার, এই জন্য এদেরকে মেসোবায়োটিক কজ বলে। ইউ সি দিস আর ডিজিজ incitants which are neither living nor non-living or non-living. Okay, they are considered to be a threshold of life. Threshold of life বলতে বোঝাইছে যে একটা লাইফ, এটা তো ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য না স্যার? হ্যাঁ, ভাইরাসের কথাই তো বলতেছি আমি। ভাইরাসকে মেসোবায়োটিক বলে, মেসোবায়োটিক বলে যে তারা হোস্টের বাইরে নন লিভিং, কিন্তু হোস্টের ভিতরে গেলে লিভিং, কারণ হোস্টের মেশিনারি তারা ইউজ করে। ইউ সি হিয়ার স্মল ভাইরাসের মধ্যে আবার দুইটা ভাগ আছে, একটা ভাইরাসেস আর একটা ভাইরয়েডস। ভাইরাসেস কারা? ভাইরাসেস আর সাবমাইক্রোস্কোপিক অব্লিগেট প্যারাসাইট কনসিস্টিং অফ নিউক্লিক অ্যাসিড এন্ড কোড প্রোটিন। সো ভাইরাসের মধ্যে কি থাকবে, আমরা যদি হিস্ট্রিতে যাই, একজন কোড প্রোটিন আবিষ্কার করলো, পরে সেন্ট্রি বলে না এর সাথে নিউক্লিক অ্যাসিডও আছে। এন্ড মোস্টলি কি প্ল্যান্ট ভাইরাসেস আর আরএনএ ভাইরাসেস, সাম আর ডিএনএ। ওকে, সো ভাইরাসেস আর সাবমাইক্রোস্কোপিক অব্লিগেট প্যারাসাইট consisting of code protein and nucleic acid and code protein. Okay, these are infectious agents, and usually potato te ekta rog hoy, potato leaf roll virus, আর একটাতে টমেটো লিপ কার্ড হয়। এটা যে ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য, এটা ডিটেইল পড়াবে। তাহলে ভাইরাস কি, একটা সাবমাইক্রোস্কোপিক এন্টিটি বলতে পারো, জীবসত্তা এন্টিটি consisting of nucleic acid and code protein, and কি cannot reproduce in the dead cell. ভাইরাস কি ডেড সেলে বাঁচতে পারবে? না স্যার। না স্যার। If you consider SARS-CoV-2 causing COVID-19 in human especially, you see এই SARS-CoV-2 কিন্তু এয়ারে থাকতে পারবে না বেশিক্ষণ।
কারণ সে এয়ারে হয়তো থাকতে পারবে কিন্তু হোস্ট ছাড়া সে ইনফেক্ট করতে পারবে না, যেটা কোভিড-19 করতেছে। এটা একটা ভাইরাস। এর মধ্যে এরা কি ভাইরাস? আরএনএ ভাইরাস। এই জন্য বলছি এটাকে আরটিপিসিআর করে। আরটিপিসিআর কেন করে জানো? এটা থেকে আগে করে আরএনএ করার পর সিডিএনএ করে ওই স্পেসিফিক একটা পার্ট অ্যামপ্লিফাই করে। যে সমস্ত রোগীর ক্ষেত্রে ওইটা অ্যামপ্লিফাই হয় তারা পজিটিভ, যাদের হয় না তারা নেগেটিভ। এভাবে এটা ডিটেক্ট করে। এটাকে বলে রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ পিসিআর, আরটিপিসিআর। এগুলো আমরা আমাদের ল্যাবে করি, নরমালি করি। তো এটি হচ্ছে একটা তাহলে এটা হচ্ছে একটা সাব মাইক্রোস্কোপিক, মানে নরমালি মাইক্রোস্কোপে দেখা যায় না, কিন্তু এটা ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে দেখা যায়। ভাইরাস দেখার জন্য কি লাগবে তাহলে? ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ। পটেটোতে একটা রোগ করে পটেটো লিপ রোল, আর টমেটোতে করে লিপ কার্ড। এছাড়া আরো মেনি ডিজিজ আছে। রাইসে করে টুং রোগ। প্রত্যেকটা হোস্টে কিছু না কিছু রোগ করে। বিনে করে বিন কমন মোজাইক। দেখবা বিনের পাতা সবুজ, মাঝে মাঝে আবার হলুদ হয়ে গেছে যেখানে কিছু কিছু পাতায়, এটা দেখবা। আবার পাপায়া গাছ দেখবা কার্ল হয়ে গেছে পাপায়াতে আছে পাপায়া লিপ কার্ল ভাইরাস বা পাপায়া রিং স্পট ভাইরাস। প্রত্যেকটাতে মোজাইক আছে, আবার ঢেঁড়সে আছে। অনেক হোস্ট। ভাইরাস ইজ এ থ্রেট, গ্রেট থ্রেট। হ্যাঁ, আর এছাড়া ভাইরাসের পরে আরেকটা গ্রুপ আছে ভাইরয়েডস। ভাইরয়েডস এর মধ্যে কি নাই? স্মল ল্যাকেট লো মলিকুলার ওয়েট রাইবোনিউক্লিক আরএনএ দ্যাট ক্যান ইনফেক্ট themselves and cause disease। মানে কি নাই বলো তো? হোয়াট ইজ দ্য বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন ভাইরাসেস এন্ড ভাইরয়েডস? স্যার ভাইরাসে ডিএনএ থাকবে না। ডিএনএ নাই। ভালো করে পড়ো। প্রোটিন নাই স্যার, কোড প্রোটিনটা থাকবে। হ্যাঁ, প্রোটিন নাই। এখানে বলা আছে স্মল ল্যাকেট লো মলিকুলার ওয়েট রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড, মানে শুধু নিউক্লিক অ্যাসিডটা আছে, কি নাই? কোড প্রোটিন নাই ভাইরয়েডসে। আর ভাইরাসের দুইটাই আছে, নাহলে অলমোস্ট সিমিলার অর্গানিজম। এক্সাম্পল কি? স্পিন্ডল টিউবার অফ পটেটো, সাইট্রাস এক্সোকর্টিস এন্ড টমেটো বাঞ্চি টপ, এরকম রোগগুলি করে। তার মধ্যে স্পেশাল হচ্ছে এটা স্পিন্ডল টিউবার অফ পটেটো। হ্যাঁ, পটেটো স্পিন্ডল ভাইরয়েডস তোমরা বলতে পারো। পটেটো স্পিন্ডল ভাইরয়েডস কি বলতে হয়? পটেটো স্পিন্ডল ভাইরাস। ডিজিজের নাম অনুসারে, যেমন এখানে বলছে পটেটো লিপ রোল ভাইরাস না, এটা করে পটেটো লিপ রোল ডিজিজ। আর টমেটো লিপ কার্ল ভাইরাস টমেটো লিপ কার্ল ডিজিজ করে, টমেটো ইয়েলো লিপ কার্ল বলে। এটাকে বলে মেসোবায়োটিক। কেন? হোস্টের বাইরে নন লিভিং, হোস্টের ভিতরে গেলে লিভিং নেচার করে, একই অর্গানিজম। এই জন্য এটাকে বলে মেসোবায়োটিক, প্রেশার লাইফে থাকে। সি দ্য স্ট্রাকচার বা ডায়াগ্রামস শোয়িং দ্য ভাইরয়েডস। It may be spherical, rod shape or like this. Single stranded RNA viroids. কোনো কোড প্রোটিন নাই। And you see the tobacco mosaic virus. This is the primitive virus. ভাইরোলজির হিস্ট্রিতে প্রথম যে ভাইরাসটা আবিষ্কার হয় সেটার নাম কি? Tobacco mosaic virus. You see the structure, rod shape virus, rod shape. Some are plexus thread virus. You see B. And C তে দেখো isometric particle like this, icosahedron, and some are bacilliform shape, ব্যাকটেরিয়ার মতো। আর কিছু এরকম আছে various shape. You can see the virus. তোমাদেরকে যদি ভাইরাস জিজ্ঞাসা করে যে প্রথম ভাইরাস কোনটা আবিষ্কার হয় ওয়ার্ল্ডে বা ভাইরোলজির হিস্ট্রিতে? টোবাকো মোজাইক ভাইরাস। হ্যাঁ, এবং সেটা আইডেন্টিফাই করে কে? বেসিক্যালি আইডেন্টিফাই করে কে? বেজারিনিক অথবা ইউ ক্যান সে অ্যাডলমেয়ার প্রথমে দেখছে এটা একটা ক্রিস্টালাইন প্রোটিন, তারপরে জন্য কি স্টানলে নাকি স্টানলে মনে পরে দেখছে যে নিউক্লিক অ্যাসিডও আছে, এবং তারপরের জন করছে কি ফাইনালি প্রমাণ করছে যে এটা একটা ভাইরাস। কাজে এটা একটা হিস্ট্রিক্যাল ব্যাপার। এভাবে কিন্তু আজকে ভাইরোলজি ডেভেলপ করছে। কাজে এটা একটা মেসোবায়োটিক কজ। ইউ সি হাউ দে কলোনাইজ ইনসাইড দ্য হোস্ট, কিভাবে তারা হোস্ট টিস্যুকে ইনভেড করে খাচ্ছে। এটা একটা জাস্ট এক্সাম্পল। এটা তোমাদের সিরিয়াসলি দেখার কিছু নাই। জাস্ট ছবিটা দেখো, একটু জাস্ট ছবিটা দেখো। দেখছো? হ্যালো জি স্যার। এখন দেখো এখানে একটা সামারি। আমরা যে 4 গ্রুপের অর্গানিজম বললাম, মোস্টলি ব্যাকটেরিয়া, মাইক্রোপ্লাজমা, রিকেটসিয়া লাইক অর্গানিজম এন্ড ভাইরাসেস। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় কোনটা বলো তো? কম্পারিজন যদি করো, ফাঙ্গাস বড় না ব্যাকটেরিয়া বড়? ফাঙ্গাস বড়। ফাঙ্গাস স্যার 70% কভার করে। না ওই দিক বড়, ওই দিক দিয়ে বলিনি, সাইজে হচ্ছে ফাঙ্গাস বড়। এটা খালি চোখেই দেখা যায়, সব সময় এমনি দেখা যায়। কিন্তু ব্যাকটেরিয়া সব সময় ব্যাকটেরিয়া তার চেয়ে একটু ছোট। আর সবচেয়ে ছোট কে? হ্যাঁ, সবচেয়ে ছোট কে বলো তো এগুলির মধ্যে? ভাইরাস নরমাল মাইক্রোস্কোপে দেখা যায় না, ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে দেখা যায়। তুমি যদি সাইজটা দেখো, এখানে সাইজ দেখো 0.5 to 1 to 3 মাইক্রন।
0.1 to 1 মাইক্রনস, মাইক্রোপ্লাজমা আরো ছোট, তার চেয়েও ছোট এখানে দেখা যাচ্ছে হচ্ছে রিকেটসিয়া লাইক ব্যাকটেরিয়া। আর একেবারে সবচেয়ে ছোট দেখো ন্যানোমিটারে, মাইক্রনসে না ন্যানোমিটারে, 10 to 18 ন্যানোমিটার। আর রডসটা হচ্ছে 190 থেকে 1250 মিটার, সাইজের উপর ভিত্তি করে। আর শেপটা কি, ব্যাকটেরিয়ার শেপ চেঞ্জ করতে পারে না, এখানে রিজিড থাকে, কিন্তু মাইক্রোপ্লাজমার শেপ বলছি পিলিওমরফিক, শেপ চেঞ্জ করতে পারে, কিন্তু রিকেটসিয়া এন্ড ভাইরাসের শেপ রিজিড, খালি একটার শেপ চেঞ্জ হয় মাইক্রোপ্লাজমা। প্রোটিন সিনথেসিস মেশিনারি দেখো কার নাই, দেখো তো, প্রোটিন সিনথেসিস বাই ওন এনজাইমস কে করতে পারে না, প্রোটিন সিনথেসিস। তাহলে ভাইরাস কিভাবে করে, তার মাল্টিপ্লিকেশন হোস্টে ঢুকে, হোস্টের প্রোটিন সিনথেসিস মেশিনারিকে সে তার কন্ট্রোলে নেয়, নিয়ে এই জন্য রোগী তাড়াতাড়ি মারা যায়। হ্যাঁ, হোস্টের সব সিস্টেমকে সে দখল করে ফেলে, মিলিটারি কো। তারপর এখানে দেখো ডিপেন্ড অন হোস্ট নিউক্লিক অ্যাসিড ফর মাল্টিপ্লিকেশন, কেউ কিন্তু হোস্টের উপর ডিপেন্ড করে, নিজে নিজে মাল্টিপ্লাই করে, ব্যাকটেরিয়া, মাইক্রোপ্লাজমা এন্ড রিকেটসিয়া লাইক অর্গানিজম, কিন্তু ভাইরাস হোস্টের নিউক্লিক অ্যাসিড কে ইউজ করে। আর নিউক্লিক অ্যাসিড সবটাতেই আছে, ডিএনএ আরএনএ, ডিএনএ আরএনএ, ডিএনএ আরএনএ, কিন্তু ভাইরাসে আইদার ডিএনএ থাকবে নর আরএনএ থাকবে, দুইটা একসাথে থাকবে না। কিছু ভাইরাস আরএনএ ভাইরাস, কিছু ভাইরাস ডিএনএ ভাইরাস, কিন্তু ব্যাকটেরিয়া, মাইক্রোপ্লাজমা এন্ড রিকেটসিয়া লাইক অর্গানিজম, all of these three organism consist DNA and RNA. সেল ওয়াল দেখো কার নাই, সেল ওয়াল ভাইরাসের নাই, কিন্তু ব্যাকটেরিয়া, মাইক্রোপ্লাজমা, রিকেটসিয়া লাইক অর্গানিজম, মাইক্রোপ্লাজমা সেল ওয়াল নাই, কিন্তু ব্যাকটেরিয়ার আছে, আর রিকেটসিয়া লাইক অর্গানিজমের আছে। আর অব্লিগেট প্যারাসাইটিজম, অব্লিগেট বুঝো, অব্লিগেট মানে যারা লিভিং হোস্ট ছাড়া বাঁচতে পারে না, ভাইরাস। এই জন্য বলে না যে SARS-CoV-2 যখন এয়ারে থাকে কোনো চ্যালেঞ্জ নাই, কিন্তু যখনই মানুষের নাক দিয়ে বা শ্বাসনালীতে ঢুকে পড়ে তখনই চ্যালেঞ্জ। এই জন্য বলে যে অব্লিগেট প্যারাসাইটিজম। তাহলে কে লিভিং হোস্ট ছাড়া বাঁচতে পারে না? ভাইরাস, বাকিরা বাঁচতে পারে। হ্যাঁ, যদিও ওখানেও একটা ভেদ আছে, ওগুলি বড় ক্লাসে আমরা বলবো। হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে ভিজিবিলিটি ইন অপটিক্যাল মাইক্রোস্কোপ, দেখা যায় ব্যাকটেরিয়াকে দেখা যায়, মাইক্রোপ্লাজমাকেও দেখা যায়, রিকেটসিয়া লাইকও দেখা যায়, কিন্তু অপটিক্যাল মাইক্রোস্কোপে কাকে দেখা যায় না? ভাইরাসকে। ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপ দেখার জন্য কি লাগবে? ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপ। হ্যাঁ, ইলেকট্রনিক না, ইলেকট্রন, নামগুলি শিখতে হবে, কিন্তু ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ এগুলো পড়বা গুগলে গিয়ে। হ্যাঁ, কালচার ইন সেল ফ্রি মিডিয়াম, সেল ফ্রি মিডিয়ামে কালচার করা যায় কাকে কাকে? ব্যাকটেরিয়াকে কালচার করা যায়, হ্যাঁ ব্যাকটেরিয়াকে কালচার করা যায়। হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে কিছু মাইক্রোপ্লাজমাকে বা এই জাতীয় কে কালচার করে, কিছু ব্যতিক্রম রিকেটসিয়া লাইক অর্গানিজমকে যায়, কিন্তু ভাইরাসকে যায় না। ভাইরাস এবং মাইক্রোপ্লাজমা এই দুইটাকে যায় না। বলছি ক্যান্ডিডেটাস লিবেরিব্যাক্টার, এটাকে এই গ্রুপে বলে, এই ব্যাকটেরিয়াটাকে। যারা ক্যান্ডিডেটাস তাদেরকে কালচার করা যায় না, কিন্তু রিকেটসিয়া লাইক ব্যাকটেরিয়া যাচ্ছে না কেন? এই পরে তো সমস্যা হয়ে যাবে, লাইনে পড়ে যাবে যে বড়। এটা একটা ক্লিয়ার সবার কাছে? এখন আমরা এটা একটু চার্টটা দেখো, জীবাণুগুলি দেখতে কেমন, যেমন ফানজাই বিভিন্ন রকম হতে পারে, ব্যাকটেরিয়ার শেপ এরকম হতে পারে, সেল এরকম না, এগুলি তোমাদের কোনো পড়তে হবে না, এগুলি শেপ গুলি দেখো। হ্যাঁ, প্যারাসাইটিক প্ল্যান্ট কেমন হবে এটা আমি এক ক্লাসে পড়াবো, ভাইরাস দেখতে কেমন হবে, নেমাটোডস কেমন হবে, একটা মরফোলজিক্যাল শেপ তোমরা এটা দেখে নিবা আর কি, নিজের কিউরিওসিটির জন্য। এখন ফাইনালি অ্যাবায়োটিক কজ না, এই যে খালি জাস্ট 2-3টা কথা বলে শেষ, এটা 2-3 মিনিট লাগবে তো, অনেক বেশি। না শোনো, অ্যাবায়োটিক কজ কি কি কারণে হয় দেখো। ডিজিজেস কজড বাই টু লো অর টু হাই টেম্পারেচার, খুব বেশি টেম্পারেচার, খুব কম টেম্পারেচার হলো ডিজিজ হতে পারে, মানে কোন অর্গানিজম দিয়ে হবে না, কিন্তু হোস্টের মরফোলজি ফিজিওলজি চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। ল্যাক অফ অর এক্সেস অফ সয়েল ময়েশ্চার, খুব বেশি পানি এবং খুব কম পানি হলেও রোগ হতে পারে বা গাছের মরফোলজি ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জ আসতে পারে। কজড বাই ল্যাক অফ অর এক্সেস অফ লাইট, এটার কারণে হতে পারে, লাইটের ডিফিউজ লাইট, বেশি লাইটের কারণে হতে পারে। মাটিতে যদি অক্সিজেনের কমে যায় সে কারণে, হ্যাঁ এয়ার পলিউশনের কারণেও হতে পারে ডিজিজ। তারপর নিউট্রিয়েন্ট ডেফিসিয়েন্সির কারণেও হতে পারে, মিনারেল টক্সিসিটিস, অতিরিক্ত নিউট্রিয়েন্ট দিলেও হতে পারে। তারপর যদি খুব বেশি অ্যাসিডিক বা অ্যালকালাইন হয় সে কারণে হতে পারে। এছাড়া এর সাথে আমি লাগাই দিব না যে তোমার মেকানিক্যাল ইনজুরির কারণেও ডিজিজ হতে পারে, এগুলি পয়েন্ট আমি উল্লেখ করে দিব না। এই তাহলে অ্যাবায়োটিক কজ কি কি কারণে হতে পারে? অ্যাবায়োটিক কজ টেম্পারেচার, ময়েশ্চার, লাইট, অক্সিজেন, এয়ার পলিউশন, নিউট্রিয়েন্ট ডেফিসিয়েন্সিস, মিনারেল টক্সিসিটিস এন্ড সয়েল পিএইচ, এইসব কারণে ডিজিজ গাছে হতে পারে, মানে গাছের
বিভিন্ন রকম সিমটম শো করতে পারে, লিভিং অর্গানিজম ছাড়াও নন লিভিং এসব এজেন্ট কাছে করতে পারে। এই জন্যই আমরা শুরুতেই বলছি বায়োটিক কজেস, অ্যাবায়োটিক কজেস। বায়োটিক কজেস ইউক্যারিওটস, প্রোক্যারিওটস এন্ড ইউক্যারিওটস, প্রোক্যারিওটস। আরেকটা কি বায়োটিক আবার দুই ধরনের, একটা বায়োটিক একটা মেসোবায়োটিক, হ্যাঁ, আর একটা অ্যাবায়োটিক। মেসোবায়োটিক এগুলো ভাইরাসেস এন্ড ভাইরয়েডস, আর অ্যাবায়োটিক হচ্ছে এই ফ্যাক্টরগুলি, এই স্লাইডে যে দেখতেছো ফ্যাক্টরগুলি। ঠিক কি টেম্পারেচার, ময়েশ্চার, লাইট, অক্সিজেন কনসেন্ট্রেশন, পলিউশন, নিউট্রিয়েন্ট ডেফিসিয়েন্সিস, মিনারেল টক্সিসিটিস। এইজন্য তোমাদের 5 মার্কের একটা কোশ্চেন থাকতে পারে, বলতে পারে রাইট ডাউন দ্য কজেস অফ প্লান্ট ডিজিজেস, তখন তো অথবা বলতে পারে অ্যানলিস্ট দ্য কজেস অফ প্লান্ট ডিজিজেস। তখন তোমাদের লিখে দিতে হবে এই কজগুলি শুরু থেকেই। বায়োটিক কজ, বায়োটিকের আন্ডারে ইউক্যারিওট, ইউক্যারিওটের আন্ডারে কি কি সুন্দর লিখে দিবা, প্রোক্যারিওট তার আন্ডারে কি কি লিখে দিবা, তারপর মেসোবায়োটিক কজ লিখে দিবা, তারপর অ্যাবায়োটিক কজের এই লিস্টটুকু দিয়ে দিবা।